آله وصحبه ومن والاه أما بعد نهنئكن بتهنئة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. بارك الله فيكن. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا اليوم للعمل الصالح والعلم النافع. سنواصل درسنا في مادة مقاصد الشريعة، وقد أخذنا من الأسبوع الماضي درسا مهما في موضوع اعتبار المصلحة ليس أخذا بالهوى، وذلك في صفحة 93 فيما أظن، أليس كذلك؟ يقول المؤلف في هذا الكتاب: الدليل على أن اعتبار المصلحة ليس أخذا بالهوى أمورا منها. أولا أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله اختيارا، كما أنهم عباد له اضطرارا. وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيفما كانت. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ووجه الاستشهاد من هذه الآية أن في الآية دليلا على أنهم أعرضوا عما فيه ذكرهم وشرفهم اتباعا لأهوائهم الباطلة، فشنع الله عليهم ذلك. هذا هو الأول، هذا هو الأمر الأول يدل على أن اعتبار المصلحة ليس أخذا بالهوى. طيب، الأمر الثاني أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما تقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك أو غير ذلك. إذن فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أحواء النفوس، حتى إن العقلاء قد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك. هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعا أو كرها ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم. هذا هو الأمر الثاني مما يدل على أن اعتبار المصلحة ليس أخذا بالهوى. هل فهمتن يا أخوات؟ Nah, Ustaz. ونحن الآن Insya في Allah. ونحن الآن في صفحة 40 من هذا الكتاب. طيب، الأمر الثالث ستقرأها إحداكن.
Nuridu Eva Putri. Nah, faddali. Faddali ya Eva Putri. Nah. هل يمكنني إرسال عرض الشاشة يعني؟ أيوة ممتاز. آخر فقرة في الصفحة 40. تفضلي يا إيفا. نعم أستاذ. نعم يلا تفضلي. الثاني أن المنافع الثالث ليس الثاني. نعم. الثالث أن منافع والمضار. أن المنافع لا، أن المنافع. المنافع جمع من المنفعة. أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقة. إضافية لا حقيقة. لا حقيقية. لا حقيقية ومعنى كونها إضافية أنها إضافية منافع. ومعنى كونها إضافية. ومعنى كونها إضافية. ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار. أو مضار. أو مضار في حال دون حال. وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت دون وقت. أو وقت دون وقت. والأكل والشرب. والشرب مثلا منفعته للإنسان ظاهرة ولكن عند ظاهرة ولكن عند وجود داعية الأكل داعية أكل كما أن كثيرا من المنافع ضررا على قوم لا وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة. لا لنيل الشهوات ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضررا مع متابعة. لم يحصل ضرر. لم يحصل ضرر مع لا تقل لحظة، لم تقل يعني لا تقرأ لم يحصل. لم يحصل بسكون اللام، مجزوم بحرف لم يحصل كذا ضرر. لم يحصل ضرر أيوة مع متابعة الأهواء ولكن ذلك لا يكون فدل على أن المصالح فدل على أن المصالح
والمصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. طيب بارك الله فيك. فهمتي؟ Paham? Hal fahimtunna? Mana ini? Walil Ustaz. طيب الثالث الأمر الثالث مما يدل على أن اعتبار المصالح ليس أخذا بالهوى أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. Umumnya manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat itu idhafiyah, relatif. Ya, sangat tergantung dengan kondisi, keadaan, person. La haqiqiyah. Ya. Umumnya bukanlah sesuatu yang hakikat. Ya, hakikat semula jadi. Wa ma'na kauniha idhafiyatan, ya, makna bahwasanya keduanya itu relatif. Ya, al-manafi' wal madar, manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Ya. Kita katakan bahwa dia itu relatif. Annaha, maknanya adalah annaha manafi'un aw madarrun fi halin duna halin. Suatu manfaat itu atau suatu mudarat itu bisa menjadi manfaat pada suatu kondisi, tidak pada kondisi yang lain. Atau suatu mudarat menjadi mudarat pada suatu kondisi dan tidak pada kondisi yang lain. Baik. Wa bin nisbati ila syakhsin duna syakhsin, atau bermanfaat untuk orang tertentu bukan untuk orang yang lain, atau mudarat bagi orang tertentu tidak bagi orang yang lain. Aw waqtin duna waqtin, atau dia menjadi manfaat pada suatu waktu tertentu tidak pada waktu yang lain, atau sebaliknya dia menjadi mudarat pada suatu waktu tertentu tidak pada waktu yang lain. Hada makna kauni al-manafi' wal madar idhafiyatan la haqiqiyah. Itulah makna perkataan bahwa kemanfaatan dan mudarat itu umumnya relatif, tidak hakikat atau bukan hakikat. Fal aklu wasyurbu masalan. Ya. Makan dan minum umpamanya. Manfaatuhu lil insani zahirah. Ya. Manfaatnya bagi manusia jelas. Walakin inda wujudi da'iyatil akli. Tapi ketika ada tuntutan, dorongan makan. Fa'idha syabi'al insanu walam yujad walam tujad da'iyatul akli fal aklu fi hadhil hal laysat manfaatan. Au liman usiba bimaradin muayyanin haitsu annahu la yajuzu lahu fi asna'i madza fi asna'i hadzal marad an yatanawala ta'aman muayyanan. فهذا الطعام في حال مرضه ليست منفعة إنما ضرر. وهكذا kama anna katsiran minal manafi', sebagaimana kebanyakan dari manfaat-manfaat itu takunu dararan ala qaumin la manafi'. Ya. Suatu kemanfaatan bisa menjadi mudarat bagi orang lain dan bukan manfaat. Mislu zawaj. Nah, az-zawaj qad yakunu darar wa laysa manfa'ah binisbati li syakhsin muayyan.
طيب الولد الصغير إذا زوجه أبوه بامرأة وإن كانت هذه المرأة جميلة وإلى آخره، فقد يكون هذا الزواج بالنسبة لهذا الولد ضرر عليه وليس منفعة. Au takuna dararan fi waqtin aw halin, atau satu kemanfaatan itu bisa menjadi mudarat pada waktu tertentu atau kondisi tertentu. Wala takunu dararan fil akhar, dan pada kondisi dan waktu yang lain dia tidak menjadi mudarat. Wa hadza kulluhu bayyinun fi kaunil masalih wal mafasid masyru'a aw mamnu'a li iqamati hadhihi al haya. Dan semua ini jelas ya, bahwasanya kemaslahatan dan kemafsadatan itu disyariatkan atau dilarang. Ini tujuannya untuk menegakkan kehidupan ini. Ya. Ini demi kehidupan. Disyariatkannya kemaslahatan dan dilarangnya kemafsadatan itu tujuannya jelas. Liiqamati hadhil haya, untuk menegakkan kehidupan ini. La linaili syahwat, bukan sekedar memperoleh syahwat. Walau kanat mawdu'atan lidzalik, seandainya kemaslahatan dan kemafsadatan itu ditujukan untuk hal tersebut, lam yahsul dararun ma'a mutaba'atil ahwa. Ya, tentu saja tidak akan terjadi kemudaratan jika seseorang mengikuti hawa nafsunya, jika kemaslahatan dan kemafsadatan itu ya untuk tujuan hawa nafsu, maka tentu ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya tidak ada lagi kemudaratan. Walakin zalika la yakun, akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Fadalla ala anna al-masalih wal mafasid la tattabi'ul ahwa, maka nyatalah bahwasanya kemaslahatan dan kemafsadatan itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hal fahimtunna? Nah, Ustaz, insyaallah. طيب واصل القراءة. الرابع الآن. Yang keempat. Anti ya Musharrafa. Nah, Ustaz. نعم يلا. أنتما في السكن يعني؟ لا. أنتما مشرفة وإيفا بطري، يبدو أنكما في جهاز واحد، يعني في نفس الجهاز، أليس كذلك؟ بلى أستاذ. يعني في نفس السكن يعني. نعم أستاذ. طيب يلا الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر. لحظة. نفذ غرض بعض. نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة. تضرر آخر. تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض. على وفق إنما الأغراض. على وفق
aghrad. على وفق الأغراض وإنما يستتب نعم يستتب نعم يستتب. وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقة الأغراض أو خالفتها. طيب نعم يلا تمهيد. hal fahimti? Paham ini? La Ustaz. La. Baik. Annal aghrad. Ma ma'na al-aghrad? Jama min ghardun. Ghardun. Jama min al-ghard. Baik. Al-ghardu. Wal ghardu huwa al-hadfu. Wal hadfu huwa al-ghayah. Baik. Idzan innal aghrada, innal ahdafa fil amril wahidi takhtalifu. هل فهمتن هذه العبارة بأن الأهداف في الأمر الواحد تختلف؟ Nah, dalam suatu urusan, dalam satu urusan banyak ragam tujuan yang berbeda-beda. Bihaisu idza nafadha ghardu ba'din wa huwa muntafi'un bihi tadarrara akharun li mukhalafati ghardi. Idza nafadha yani idza tahaqqaqa ghardu ba'di al-insan, di mana jika terbukti, tercapai, terrealisasi tujuan sebahagian orang dan dia pada saat itu merasakan manfaatnya, tadarrara akharun li mukhalafati ghardi, maka sebahagian yang lain akan merasakan mudaratnya karena tujuannya berbeda. Karena tujuannya tidak sama. Misal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baik. Al-muslihun yuriduna tanfidhil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang-orang baik, orang-orang saleh itu ingin merealisasikan, ya, ingin mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Lakin haula'il fusaq al-mujrimun, ahlul fasad, tapi para bandit, penjahat, ya, perusak itu ingin menghentikan amar ma'ruf nahi munkar. Fa idza tahaqqaqatid da'watu fil mujtama' intafa'a bihal muslihun. Orang-orang yang ingin melakukan perbaikan merasakan manfaatnya. Lakin haula'il fusaq rubbama yash'uruna bid-darar
lianna ghardahum fi ifsya'il fisqi wal fasadi lam yahsul. Karena tujuan mereka untuk menyebarluaskan kerusakan itu tidak terwujud. Fayash'uru bid-darari hina idzin. Fahusulul ikhtilafi fil aksari yamna'u min an yakuna wad'a syari'ati ala wifqil aghrad. Terjadinya perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan pada kebanyakan perkara-perkara itu mencegah bahwa syariat itu dibuat sesuai dengan tujuan, ya, sesuai dengan tujuan manusia atau keinginan manusia, ya. Karena keinginan manusia untuk satu hal berbeda-beda. Keinginan manusia, tujuan manusia untuk satu perkara itu bermacam-macam. Tidak mungkin syariat ini dibuat untuk tujuan manusia, ya, untuk keinginan manusia. Sebab keinginan manusia berbeda-beda. Wa innama yastatibbu amruha biwad'iha ala wifqi al-masalih mutlaqan. Tetapi yastatibbu, yani istabana aw wadaha, yastatibu jelaslah, ya, menjadi jelas, wadaha atau istabana amruha biwad'iha ala wifqil masalih. Jadi jelas bahwa urusan syariat itu diletakkan sesuai dengan kemaslahatan secara mutlak. Jadi bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia. Wafaqatil aghrad am khalafatha. Apakah nanti sesuai dengan keinginan manusia atau menyelisihinya. Idzan هذا الأمر الرابع يدل على أن اعتبار المصالح والمفاسد ليس أخذا بالهوى. Jelas? Wadih? Wadih. ننتقل الآن إلى موضوع جديد، مراتب المصلحة في ذاتها. نعم يا أنيسة نور الأفيفة، أنت تقرأ الآن. نعم أستاذ. الفصل الثاني مراتب المصلحة في ذاتها. تمهيد المثل العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم. لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسينية. فإذا توافرت لهم ضرورياتهم إذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم. أيوة. والشارع الإسلامي
syar'un Syara'a. syara'a ahkaman fi mukhtalifu mukhtalifi Talifi. mukhtalifi abwabin a'malil insan litahqiqi ummahat ad-daruriyat wal hajiyat wat tahsinat lil afradi wal jama'at wa ma ahmalu daruriyan wala hajian wala tahsinan min ghaira an yashra'a Min ghairi. ghairi an yashra'a hakaman litahqiqihi Hukman. hukman hukman litahqiqihi wa hifzihi wa ma syara'a hukman illa liijadi wa hifzihi wahid min hadhihi salasa fahuwa ma syara'a hukman illa litahqiqi masalihin nas wa ma ahmalu maslaha Wa ma ahmala. wa ma ahmala maslaha Maslahatan. maslahatan iktado Iqtadatha. halun nasi lam yashra' laha hukman. Taib. Hal fahimti? Paham ini? Hadil faqrah. Alinea ini. Dipaham? Ustaz. Taib. Allah musta'an. Tunggu sebentar. Mawdu'una, ya, tema kita adalah maratibul maslaha fi dzatiha. Tingkatan kemaslahatan fi dzatiha, pada zatnya. Kemaslahatan fi dzatiha. Al-maqsadul ammu lisyari', tujuan umum daripada syariat ini, min tasyri'il ahkam, dalam mensyariatkan hukum, huwa tahqiqu masalihin nas fi hadhil hayah, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Bijalbin naf'i lahum, dengan mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa daf'id darari anhum, dan dengan menolak mudarat dari mereka. Lianna masalihan nasi fi hadhil hayat tatakawwanu min umurin daruriyatin lahum wa umurin hajiyatin wa umurin tahsiniyah. Sebab kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari 3 hal. Kemaslahatan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, umur daruriyah lahum. Perkara-perkara yang sifatnya darurat, ya, untuk mereka. Ya, seperti oksigen. Ya. Hadhihi maslahah lil hayah. Fawujud al-hawa darurah. Keberadaan oksigen itu penting. Darurat. Al-ma'. Nah. Ila ghairi dzalika min al-umur ad-daruriyah fi hadhil hayah. Wa aidan as-sani umurun hajiyatun. Perkara-perkara yang dibutuhkan, hajat, yang tahtaju ilaihi al-insan atau yahtaju ilaihi al-insanu fi hadhil hayah. Taib, seperti kain, benang. Wa umur tahsiniyah, dan perkara-perkara yang pelengkap, kebutuhan darurat, kebutuhan hajat, kebutuhan tambahan, ya, seperti warna-warni, warna-warna, seperti pemanis. Taib. Fa idza tawaffarat lahum daruriyatuhum wa hajiyatuhum wa tahsinatuhum faqad tahaqqaqat masalihuhum.
Kalau sudah terpenuhi kebutuhan darurat mereka, ya, hajiatnya terpenuhi, tahsiniyatnya, pelengkapnya terpenuhi, maka sungguh telah terpenuhilah kemaslahatan mereka. Wasyari'ul Islami syara' ahkaman fi mukhtalafi abwabi a'malil insani li tahqiqi ummahatid daruriyati wal hajiyati wal tahsiniyat lil afradi wal jama'at. Dan syariat Islam itu mensyariatkan hukum-hukum, peraturan-peraturan pada berbagai bidang amalan manusia. Pada berbagai bab-bab amalan manusia. Litahqiqi ummahatid daruriyat. Ini untuk merealisasikan pokok-pokok ad-daruriyat. Ya. Pokok-pokok kebutuhan darurat yang prinsip. Wal hajiyat, pokok-pokok hajiyat yang prinsip. Wat tahsiniyat, demikian pula pokok-pokok ya kebutuhan yang sifatnya tambahan ya, pelengkap. Lil afradi wal jama'at, untuk setiap individu dan kelompok. Wasyari'ul islami ma ahmala daruriyan wala hajiyan wala tahsiyan min ghairi an yashra'a hukman li tahqiqihi wa hifzi. Ya. Syariat Islam itu tidak menelantarkan baik yang sifatnya darurat, darurian, kebutuhan darurat, atau hajian, kebutuhan yang hajat, atau tahsinian ya, atau yang sikapnya pelengkap. Min ghairi an yashra'a hukman, tanpa mensyariatkan suatu hukum li tahqiqi wa hifzihi, untuk merealisasikannya atau minimal menjaganya. Wa ma syara'a hukman illa li ijadi wa hifzi wahidin min hadhihi salasah, dan tidaklah Islam mensyariatkan suatu hukum kecuali untuk mewujudkan atau menjaga salah satu dari 3 kebutuhan ini. Kebutuhan darurat, kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tahsiniyat. Fahuwa ma syara'a hukman illa li tahqiqi masalihin nas. Kalau begitu, maka tidaklah Islam itu mensyariatkan suatu hukum kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Wa ma ahmala maslahatan iqtadaha halun nasi lam yashra' laha hukman. Dan tidaklah ya syariat Islam itu menelantarkan suatu kemaslahatan yang menjadi konsekuensi kondisi dan keadaan manusia, lalu dia tidak mensyariatkan untuknya suatu hukum tertentu. Nah, paham? Paham ini? Paham. Nah, Ustaz. Baik. Iqra'i. Wasil qira'a. Qaul al-Imam Syatibi rahimahullah. Perkataan Imam Syatibi. Atau saya baca. Yaqulu asy-Syatibi rahimahullah, takalifu syari'ati tarji'u ila hifzi maqasidiha fil khalqi. Takalif, beban-beban syariat. Ya. Tuntutan syariat itu berpulang ya, pada hifzi maqasidiha. Ya, menjaga tujuan daripada syariat itu. Fil khalqi, pada manusia. Wa hadhil maqasid la ta'adu salasat aqsam. Ya. Maksud-maksud ini tidak lebih daripada 3 bagian. Jadi maksud tujuan syariat itu tidak lebih dari 3. Ahaduha, yang pertama, antakuna daruriyah. Ya. Bahwa maksud tujuan syariat itu darurat, ya, untuk sesuatu yang darurat. Wasani antakuna hajiyah. Maksud tujuan syariat itu memang adalah maksud yang dibutuhkan oleh manusia. Wasalis antakuna tahsiniyah. Bahwa tujuan daripada syariat itu untuk melengkapi, menyempurnakan kebutuhan manusia. Ya. Jadi tujuan syariat itu untuk maslahat yang sifatnya daruriyah, atau maslahat yang sifatnya hajiyah, atau maslahat yang sifatnya tahsiniyah.
Wa yaqulu al-Ghazali rahimahullah al-maslahatu bi'tibari quwwatiha fi dhatiha tanqasimu ila ma hiya fi rutbati ad-darurat wa ila ma hiya fi rutbati al-hajat wa ila ma yata'allaqu bit-tahsinat. Kemaslahatan itu ya, menurut kuat tidaknya ya, zatnya itu terbagi pada 3 tingkatan. Ada yang berada pada tingkatan darurat, ada yang berada pada tingkatan hajat, dan ada pula yang berkaitan dengan at-tahsinat. Min hadza, dari ini yattadihu anna maratibal maslahati fi dzatiha hiya. Menjadi dari penjelasan ini menjadi nyatalah bahwa tingkatan kemaslahatan menurut zatnya itu terbagi pada 3. Pertama, martabatul daruriyat atau al-masalih ad-daruriyah. As-sani martabatul hajiyat atau al-masalih al-hajiyah. Was-salis martabatul mukammilat. Martabatu al-kamalat wat tahsinat atau al-masalih at-tahsiniyah. Wa tusamma hadhihi al-maratib ats-tsalazi bi kulliyati syari'ati. 3 tingkatan kemaslahatan ini ya, dinamakan juga dengan kulliyat asy-syariah. Al-burhanu ala anna masalihan nasi la ta'adu hadhihi al-maratib awil anwa' as-salasah. Bukti bahwa kemaslahatan manusia itu pada dasarnya tidak lebih dari 3 tingkatan atau 3 macam yang telah disebutkan tadi. Al-burhanul awwal al-istiqra'. Dalil yang pertama adalah al-istiqra'. Waalaikumsalam. Siapa? Lahdah. Siapa? Oh iya. Ada Umi Jidda. Masuk. Al-burhanul awwal al-istiqra'. Al-istiqra'. Penelitian. Membaca kondisi keadaan an tariqil hissi wal musyahada, melalui panca indera dan persaksian. Al istiqra' an tariqil hissi wal musyahada. Fa inna kulla fardin aw mujtama'in tatakawwanu maslahatuhu min umurin daruriyatin wa umurin hajiyatin wa umurin kamaliyatin. Kalau kita mau memperhatikan, ya, mau mencermati dengan menggunakan panca indera kita, maka kita dapati bahwa sesungguhnya setiap individu atau masyarakat, kemaslahatannya terbentuk atau terdiri dari perkara-perkara yang sifatnya darurat, atau perkara-perkara yang sifatnya hajiyat, atau perkara-perkara yang sifatnya kamaliyah. Ini kalau kita mau melakukan penelitian menggunakan panca indera kita. Masalan, ad-daruri li suknal insani ma'wan yaqihi harra syamsi wa zamhariril bardi walau maghara fil jabal. Contoh ad-daruri, kebutuhan yang sifatnya darurat, adalah tempat tinggal manusia, tempat dia berlindung dari panasnya matahari atau dinginnya cuaca, walaupun hanya berbentuk goa yang ada di gunung. Yang jelas dia sangat membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari dan dari dinginnya cuaca. Meskipun tempat tinggal itu berupa goa di gunung. Ini kebutuhan darurat.
Wal haji, kebutuhan yang sifatnya hajat. Ayyakunal maskan mimma tashulu fihi sukna, bahwa tempat tinggalnya itu ya termasuk tempat yang mudah untuk didiami, bi antakun lahu nawafiz tufta wa tughlaq hasbal haja, ya, di mana tempat tinggal itu punya pintu-pintu atau jendela-jendela yang bisa dibuka, ditutup, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi tempat tinggal itu mudah didiami, ya, di mana tempat tinggal itu punya jendela-jendela yang bisa dibuka dan ditutup, ya, sesuai dengan kebutuhan. Wat tahsini, contohnya tahsini, kata beliau, an yujammal wa yuassas wa tuwaffar fihi wasailur rahah, bahwa tempat tinggal itu dicat warna-warni sesuai keinginan, wa yuassas, ya, dilengkapi keperabotnya, tuwaffar fihi wasailur rahah min karasi ila akhirih, dilengkapi semua sarana-sarana yang membuat nyaman. Fa idza tawafara lahu dzalika faqad tahaqqaqat maslahatuhu, jika terpenuhi semuanya itu maka terpenuhilah kemaslahatannya fi suknahu, pada rumahnya. Wa hakadza ta'amul insan, demikian pula makanan manusia, wa libasuhu, pakaiannya, wa kullu sya'nin min syu'uni hayati, dan segala urusan kehidupannya, tatahaqqaqu maslahatuhu fihi bitawafuri hadhil anwa'i salasati lahu, ya, terpenuhi kemaslahatan dirinya dengan terpenuhinya 3 jenis kebutuhan itu. Wa mislul fardi al-mujtama', ya, kondisi individu sama dengan masyarakat. Fa idza tawaffara li afradihi ma yakfulu ijada wa hifdza daruriyati muhajiyati mutasinati faqad taqalahum ma yakfulu masalihum aw masalihahum. Kondisi individu itu sama dengan kondisi masyarakat. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakat, apa yang menjamin terwujudnya dan terjaganya kebutuhan darurat mereka, kebutuhan hajat mereka, kebutuhan tambahan mereka, maka terpenuhilah bagi mereka apa yang menjamin kemaslahatan untuk mereka. Paham? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik. Ammal burhanu ala anna kulla hukmin fil islami innama syuri'a liijadi wahidin min hadil umur salasa wa hifzih. Adapun dalil bahwasanya setiap hukum di dalam Islam hanya saja disyariatkan untuk mewujudkan salah satu dari 3 perkara ini dan menjaganya adalah, dalilnya yang pertama, istiqra'ul ahkami syar'iyyatil kulliyati wal juz'iyyati fi mukhtalafil waqa'i wal abwabi. Istiqra', melakukan penelitian, ya, terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya kulliyah dan sifatnya juz'iyah. Hukum-hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada berbagai peristiwa dan berbagai dimensi kehidupan. Saniyan istiqra'ul ilal wal hikam at-tashri'iyah. Yang kedua, melakukan penelitian terhadap al-ilal. Ma hiyal ilal? Al-ilal jama'illah wal illatu sababul hukmi. Ini jamak dari al-illah. Wal illatu sababul hukm, penyebab hukum, landasan hukum. Al-illah itu landasan hukum. Wal hikam, dan hikmah-hikmah at-tashri'iyah, pensyariatan hukum. Allati qaranaha asy-syari'u bi katsirin minal ahkam,
yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa sandingkan dengan banyak hukum-hukum. Jadi banyak hukum-hukum itu disandingkan dengan ilahnya, dengan sebab hukumnya, atau disandingkan dengan hikmahnya. Maka kalau kita melakukan penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum-hukum syariat itu hanya disyariatkan untuk tujuan mewujudkan dan menjaga 3 hal kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia, yaitu kemaslahatan yang sifatnya daruriyah, kemudian al-hajiyah, kemudian at-tahsiniyah. Al-mabhasul awal, al-masalih ad-daruriyah. Ya, penjelasan tentang al-masalih ad-daruriyah. Baik. Akan dibaca oleh Karmila. Tafaddali ya Karmila. Qumi bi qiraati hadhihi al-maddah. Hal sami'ti ya Karmila? Dengar ya? Allahumma musta'an la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Karmila. Nah, Ustaz. Aina iqra'i. Tafadhali. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Hah? Mana suaranya? Aina sautuki? يبدو أن الشبكة الإنترنت عندك ضعيفة. يا سلام. الآن عفيفة، يلا عفيفة. لا نسمع صوتك كرميلة. أنت يا عفيفة. نعم أستاذ. baca. يلا سريعا. من في فقرة من هذا يتضحى. المبحث الأول الفقرة الأخيرة من الصفحة 45. 45. الفقرة الأخيرة المبحث الأول. المبحث الأول المصالح الضرورية أي الضروريات. المقصود بالمصالح الضرورية يقول الشاطبي رحمه الله: فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتحارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم. والرجوع بالخسران المبين. طيب هل فهمت ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يبين لنا المراد بالضروريات؟ هل فهمت؟ Paham ya? Paham? قليل أستاذ. فأما الضرورية فمعناها. Adapun kebutuhan darurat maknanya adalah
annaha la budda minha, bahwa dia adalah sesuatu yang harus ada. La budda minha, tidak boleh tidak, dia harus ada. Fi qiyami masalihid dini wad dunya, di dalam upaya menegakkan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Bihaitsu idza fuqidat, di mana kalau dia itu hilang, atau faqadat, ya, kalau dia hilang, faqadatid daruriyah, lam tajri masalihud dunya ala istiqamatin, maka tidak berlangsung kemaslahatan dunia itu dengan normal. Tidak normal ini kemaslahatan dunia tanpa dia. Bal ala fasadin wa taharujin wa fauti hayatin, bahkan kemaslahatan itu bisa menjadi rusak, ya, wa taharuj, ya, bisa menyulitkan, bahkan wa fauti hayatin, kehidupan bisa hilang. Wa fil ukhra, dan nanti di akhirat, fautun najati wan na'im, ya, kehilangan keselamatan dan kenikmatan. Warruju'u bil khusranil mubin, dan kembali dalam kondisi kerugian yang nyata di akhirat. Fa idza kana al-amru min al-haji min al-masalih yakun fi hadhihi ar-rutbah fahiya minad daruriyat. Kalau ada suatu perkara yang berada pada tingkatan ini, maka perkara itu termasuk bagian daripada ad-daruriyat, kebutuhan yang darurat. Hada ma bayyanahu al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Wadih al-ana? واضح إن شاء الله. طيب واصل. استمر أو استمري في القراءة. أما الشوكاني فيقول الضروري هو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي تختلف فيها الشرائع، بل هي mana أما الشوكاني فيقول نعم الضروري هو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة: حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ النسل، حفظ الدين، وحفظ العقل. ومجموع المصالح الضرورية خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وزاد بعض الأصوليين نوعا سادسا هو حفظ العرض، ولكن أكثر الأصوليين على شمول حفظ النفس للعرض. العرض harga diri. Amma al-Imam Asy-Syaukani, adapun al-Imam Asy-Syaukani lamma bayyana al-murada bid-daruriyat fa innahu rahimahullah yaqulu ad-daruriyyu huwa al-mutadamminu li hifdhi maqsudin min al-maqasidil khamsah. Kebutuhan yang sifatnya darurat itu adalah kebutuhan yang mengandung unsur penjagaan terhadap maksud tujuan yang 5.
allati lam takhtalif fiha syara'i, yang tidak diperselisihkan oleh berbagai syariat. Bal hiya mutabbaqatun ala hifdhiha, bahkan syariat itu teraplikasi demi menjaganya. Wa hiya khamsah. Dan maksud tujuan daripada syariat itu 5. Pertama, hifdzud din atau hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nasali, menjaga keturunan. Hifdzud dini, menjaga agama. Hifdzul aqli, menjaga akal. Wa majmu'ul masalih ad-daruriyah khamsah. Maka jumlah dari kemaslahatan yang sifatnya darurat itu 5, yaitu hifdzuddin, an-nafs, al-aql, an-nasal, wal-mal. Wa zada ba'dul usuliyyin naw'an sadisan. Sebagian ulama usul menambahkannya dengan poin yang ke-6, jenis yang ke-6, wa huwa hifdzu al-irdi, yaitu menjaga kehormatan, kesucian diri, menjaga harga diri. Walakin aksar al-usuliyyin ala syumuli hifdzin nafsi lil irdi, tapi kebanyakan dari ulama-ulama usul memandang bahwa itu sudah dicakup oleh menjaga jiwa, sudah tercover dalam tujuan yang menjaga jiwa. Faham? Hal fahimtunna? Allahul musta'an. Nah, insyaallah Ustaz. Sa'akhruju minal baiti fi fina. Lanjut. Ini idza jalas dakhil al-baiti ash'ur bi nu'as. Di sini lagi hujan-hujan, rintik enggak kedengaran kan? Enggak ribut gitu. Tidak Ustaz. Ini la yadkhulu na'am la yuz'ijukunna saut al-matara. Baik, yalla iqra'i wasil al-qira'ah. التي بها Allah musta'an. بالمصالح الضرورية. الأول مراعاتها من جانب الوجود أي يقيم أركانها ويثبت قواعدها. والثاني مراعاة ويثبت قواعدها. والثاني apa? مراعاتها من جانب العدم. Bukan mara'a, mura'atuha. والثاني مراعاتها من جانب العدم أي ما يدرى عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. إذن حفظ الضروريات يتم بتشريع ما يوجدها أولا وبتشريع ما يكفل بقاؤها ما يكفل بقاؤها وصيانتها حتى وصيانتها حتى لا تنعدم بعد وجودها أو تضيع ثمرتها
Au tadi'u samratuha al-marjuwa minha al-marjuwatu minha. itu minha. Ya, paham ini? La, Dapat dipahami? la Ustaz. Baik. Oke. Yang pertama, al-umur allati biha yakunu hifdzu masalih ad-daruriyah. Perkara-perkara yang dapat menjaga kemaslahatan yang sifatnya darurat. Perkara-perkara apa saja? Ya, yang dengannya kemaslahatan yang darurat ini bisa terlindungi. Yang pertama, mura'atuha min janibil wujud. Ya, menjaganya dari sisi wujudnya dia. Dari sisi eksistensinya, keberadaannya. Ai ma yuqimu arkanaha wa yusabbitu qawaidaha. Maksudnya apa yang bisa menegakkan pilar-pilarnya, ya, tonggak-tonggaknya, dan mengokohkan dasar pondasinya. Ya. Jadi harus diperhatikan dari sisi pondasi dan pilar dari kebutuhan itu. Maka pilarnya harus dijaga, pondasinya harus dirawat supaya dia tetap ada. Sebab kalau hilang pondasinya, hilang tonggaknya, maka semuanya akan hilang. Paham? Arkanu daruriyat. Ya. Tonggak-tonggak, pilar-pilar kebutuhan darurat. Daripada agama ini adalah apa pilarnya agama ini? Agama ini ada karena dia ada. Ada yang menopangnya. Salah satu di antara pilarnya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada dakwah, agama ini juga tidak ada. Maka harus dijaga dakwah ini. Paham? Innalillah. Nah, Ustaz. Fahim, insyaallah. Saya sudah jauh dari sumber wifi. Akhrajtu yani ba'idan minal bait. Alhamdulillah la yazalu masmu'an ladaikum. Tapi al-amru tsani, perkara yang kedua yang dengannya terjaga ini kebutuhan darurat, mura'atuha min janibi al-adam. Ya, diperhatikan dari sisi hilangnya dia, kemungkinan hilangnya. Apa yang bisa membuat dia hilang? Ai ma yadra'u anha al-ikhtilal al-waqi' al-mutawaqqa' fiha. Atau ayat artinya melindunginya dari hal-hal yang bisa merusaknya. Atau yang diasumsikan akan merusaknya atau menghilangkannya. Dia dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkannya. Idzan hifdzud daruriyat yatimu bitashri'i ma yujiduha awalan. Kalau begitu, menjaga ad-daruriyat itu bisa terwujud ya, dengan mensyariatkan hal-hal yang bisa mewujudkannya. Jadi untuk menjaga darurat ya terlebih dahulu adalah dengan mensyariatkan hukum-hukum yang dapat mewujudkan yang darurat itu. Awalan, wa bi tasyri'i ma yakfulu baqa'aha wa siyanataha. Lalu kemudian mensyariatkan hukum-hukum yang dapat menjamin keberlangsungannya dan keterjagaannya. Ya.
yang dapat menjaga keberlangsungannya dan dapat menjaga terpeliharanya. Hatta la tan'adima ba'da wujudiha, supaya dia tidak hilang setelah dia ada. Au tadi samratuhal marjuwa minha, atau ya kehilangan buah yang diharapkan, hasil yang diharapkan. Dia ada tapi tidak ada hasilnya. Jadi percuma juga. Ya. Baik. Lanjut. Lanjut, fadhali. ما الذي شرعه الإسلام للأمور الضرورية للناس؟ الأمور الضرورية للناس كما قدمت ترجع إلى 5 أشياء: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه ال5 أحكاما تكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاما تكفل واحدا من هذه ال5 أحكاما تكفل حفظه وصيانته وصيانته. أيوة. وبهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورتهم. حقق للناس ضروراتهم. أيوة. الدين شرع الإسلام لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان بأركانه وأصول العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة. فبهذه الأمور يوجد الدين وتستقيم أمور للناس وأحوالهم، ويقوم المجتمع على أساس قوي متين. على أساس قوي متين. طيب. هل فهمتن هذه الفقرة؟ قليل أستاذ. نعم أستاذ. فهمتن خلاص؟ نعم أستاذ. قليل. طيب. يقول المؤلف الأمور الضرورية للناس. Al-umur ad-daruriyah, perkara-perkara yang sifatnya darurat bagi manusia itu. Waalaikumsalam, ya. Ya? Yang TNI itu ya? Oh bukan, ini Pak TNI di sini. Ya. Mungkin ya, Allahu a'lam. Iya. Bisa kita tanya di situ, Pak? Baik, nosil, kita sambung. Mana tadi itu? Al-umur ad-daruriyah linnas kama qaddamtu tarji'u ila 5 asya'. Perkara-perkara yang sifatnya darurat untuk manusia sebagaimana yang saya jelaskan yang lalu itu berpulang pada 5 hal. Ad-din, baik, an-nafs, al-aql, wan-nasl, wal-mal. وَقَدْ شَرَّعَ الْإِسْلَامُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ ال5. Dan Islam telah mensyariatkan untuk masing-masing dari 5 perkara ini ahkaman takfulu ijadahu wa takwinahu. Hukum-hukum yang dapat menjamin terwujudnya dan terbentuknya 5 hal itu. Wa ahkaman takfulu hifzahu wa siyanatahu. Dan hukum-hukum yang dapat menjamin keterjagaannya, ya, keterpeliharaannya.
Wa bihadaini nau'aini minal ahkam, dengan dua jenis hukum ini, haqqaqa lil insani daruriyatahum atau daruratahum. Dengan dua jenis hukum ini, maka Islam telah merealisasikan bagi manusia kebutuhan darurat mereka. Baik. Ad-din, agama. Syara'al Islam liijadihi wa iqamatihi. Islam mensyariatkan untuk mewujudkan agama itu dan menegakkannya, ijabal imani bi arkanihi, mewajibkan iman dan rukun-rukunnya. Wa ijab usulil ibadat, mewajibkan pokok-pokok agama, kasalat, pokok-pokok ibadah seperti salat, ya, puasa, haji, umrah. Fa bihadil umur, maka dengan semua perkara-perkara ini, yujadud dinu wa tastaqimu umurun nasi wa ahwaluhum. Dengan perkara-perkara itu, agama ini menjadi terwujud, sehingga keadaan manusia, ya, urusan-urusan manusia itu bisa berjalan dengan baik, ya, keadaannya juga bisa, kondisinya bisa membaik. Wa yaqumul mujtama'u ala asasin qawiyyin matin, dan masyarakat itu, ya, terbentuk di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Baik. Hal fahimtunna hadhil faqrah? Tabaan ba'da tarjamah. Na'am. Baik. Barakallahu fikum. Wasilil qira'ah. Kita hapus dulu. Namsah hadhihi al-mashtubat. Baik, wasilil qira'ah. Wa syara'a lil muhafazatu 'ala ad-din ad-da'wah Wa syara'ish. Akarrir qira'ah. wa syara'a lil muhafazati Lil muhafazati. Naam, sahih. 'ala ad-din ad-da'watu ilayhi wa radal i'tida'i anhu. La. Waraddi Waraddil i'tida'i anhu. Aywa. Wujubul jihadu diddu man yuridu ibtalihi wa mahwa Wa mahwa ma'alimihi. ma'alim Naam. Wa wujubil jihad. Wujubul jihad. Diddu man yuridu ibtalahu wa mahwa ma'alimihi. Melawan orang-orang yang menginginkan penghapusan agama, ya, dan menghilangkan simbol-simbolnya. Baik. Wa mana? uqubati man yartadda anhu wa man yushakkiku nasi fi aqidatihim wa man'ul ifta'i bil batili aw bitahrifi al ahkam wa nahwi dhalik. Hal fahimti hadhihi al-faqrah? Paham ini? Paham? Lama. Belum juga. Baik. Wa syara'a lil muhafazati 'ala ad-din, dan Allah mensyariatkan, atau agama ini mensyariatkan, agama Islam, ya, syariat Islam, mensyariatkan hukum-hukum undang-undang, ya, peraturan untuk menjaga agama, ya, berupa ad-da'wata ilaihi, syara' ad-da'wata ilaihi, mensyariatkan dakwah, ya. Wa syara'a ar-radd al-i'tida' anhu, ya, mensyariatkan upaya menolak, ya,
permusuhan terhadap agama. Jadi ada hukuman-hukuman atau undang-undang yang mengatur untuk melindungi agama ini dari orang-orang yang hendak memusuhinya. Baik. Selanjutnya wasyara'a wujubal jihad, mensyariatkan kewajiban jihad. Udidda man yuridu ibtalahu wa mahwa ma'alimihi. Jihad melawan orang-orang yang mau membatalkan ini agama dan menghilangkan simbol-simbol agama. Baik. Wa syara'a uqubatan man yartad anhu. Allah juga mensyariatkan hukuman bagi orang yang murtad meninggalkan agama. Wa mana'a man yushakkikun nasa fi aqidatihim, dan mencegah orang-orang yang ingin membuat manusia ragu terhadap agamanya, terhadap akidahnya. Wa mana'al ifta bil batil, dan syariat mencegah orang-orang berfatwa secara batil, atau tahrifil ahkam wa nahwi dzalika, atau merubah-rubah hukum dan yang lainnya. Baik. Fa kullu hadhihi al-asya' min al-ahkam innama syara'aha al-islamu min ajli hifdzid din wa siyanatiha. Ba'da an syara'a al-asya' li ijadid dini. Setelah Islam mensyariatkan hukum-hukum yang membuat agama ini terwujud, ya, berupa syariat-syariat ibadah ritual. Baik. Lanjut. Ayo. Baqilan asydaqaika, tinggal 10 menit. Naam Ustaz. Ayo. Nah, yalla, man sahibatul qiraah? An-nafsu. Al-an sekarang menjaga jiwa ya. Hifdzun nafs. Yalla. Syara' al-Islamu li ijadiha az-zawaj. Naam. Az-zawaj Litawalud wat tanasul. Az-zawaj litawalud wat tanasul. Wa baqa'un naw'i ala akmali wujuhil baqa'. Wa syara'a li hifdhiha wa kafalatun hayatiha. Wa kafalati hayatiha. Ijabu tanawalu ma yuqimuha min daruri at-ta'amu wasyarabu wal libasu was-sakan. Wa ijabu al-qasas wa ijabal qisasi wad diyatu wal kafaratu ala man ya'tadi 'alaiha wa tahrimil ilqa'i biha wa syara'a tahrimal ilqa'i biha ila tahlikah ila tahluka wa ijabu dafa'id darari anha. Baik. Fahim hadhihi al-faqrah? Paham? Baik. Al-an hifdzun nafs wa hiya min al-maqasidil khamsah allati ja'at asy-syari'atu min ajli ijadiha wa siyanatiha. An-nafs, syara' al-islamu li ijadiha. Islam mensyariatkan untuk mewujudkan kehidupan ini. Apa yang disyariatkan? Syara' az-zawaj. Maka disyariatkanlah menikah. Fala budda yani antunna an tatazawwajna. Wa hadha wajibun.
Binisbati li syakhsin wa binisbati lil akhar qad yakunu mubah au ila akhirih qad yakunu makruh. Min ajli madza hadha az-zawaj? Min ajli tawalud wat tanasul. Agar bisa melahirkan dan berketurunan. Karena kalau tidak ada kelahiran, tidak ada keturunan, tidak berlangsung kehidupan, tidak terwujud ini kehidupan. Wa baqa'in naw'i ala akmali wujuhil baqa'. Dan bisa eksis, ya, kehidupan ini dengan bentuk eksisnya yang paling baik. Ya. Jadi bentuk eksisnya kehidupan ini, keturunan ini yang paling baik adalah melalui jalur pernikahan. Kalau jalur zina itu tidak baik. Jalur selingkuh itu tidak baik. Yang terbaik untuk mewujudkan dan mengeksiskan kehidupan ini melalui keturunan adalah melalui pernikahan. Fatazawwaju ya syabab wa tazawwajna ya nisa. Ya fatayat. Taib summa syara'a li hifdhiha wa kafalati hayatiha. Lalu Islam mensyariatkan untuk menjaga jiwa ini dan menjamin kehidupannya. Syara' madza? Ijaba tanawuli ma yuqimuha min daruri at-ta'am. Mewajibkan mengkonsumsi apa yang dapat menegakkan nyawa atau kehidupan. Min daruri ta'am, berupa makanan-makanan yang sifatnya darurat. Bagi Indonesia nasi, bagi Eropa roti, bagi yang lainnya mungkin gandum dan seterusnya. Wasyara', minuman, wal libas, pakaian, wasakan, tempat tinggal. Wasyara' ijabal qisas wad diyati wal kaffara. Dan Islam mensyariatkan adanya qisas, adanya diyat, adanya kafarah ala man ya'tadi 'alaiha, atas siapapun yang melakukan tindakan permusuhan terhadap kehidupan, ya, baik membunuh, mencederai dan seterusnya. Wa syara'a tahrim al-ilqa'i biha ila tahluka, dan Islam mensyariatkan pengharaman mencampakkan nyawa dalam kebinasaan. Fa kullu ma yuaddi an-nafs ila al-halak harramahu al-Islam. Syara'a tahrimahu. Misal syurbi atau tanawul al-mukhaddirat atau syurbi madza ad-dukhan, ya, mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, ya, atau rokok, karena itu bisa mencederai nyawa. Wa syara'a ijaba daf'i ad-darari anha. Baik. Ini tentang jiwa. Sekarang tentang akal. Nah, yalla. Tinggal 4 menit. Fa fi hadhihi ad-daqa'iq al-arba'ah naftah majalan lil as'ila haula ma qara'na min ad-darsi. In kanat ladaikunna al-as'ilah. Kita buka dulu kesempatan tanya jawab. Yalla. Silakan. Ustaz, Afan. Ya. Sila. Tafadhali. Siapa yang mau bertanya? Siapa tadi yang bilang afwan? Tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit. 9. Anak Nah, fadhali ya Ridha Nur Syuhada. يمكن استأذن باللغة النسية لكي واضح أستاذ. طيب لا بأس. بالإندونيسية. حاولي أولا بالعربية. حاولي أولا بالعربية.
Fa idza surra bil arad tarja ila rokok Ustadz. Iya. Kami Rokok. punya teman awam Ustadz. Iya. Dia mengajar dulu saya sementara mengajar. Iya, sebentar lagi. Iya, barakallah. Boleh. Iya, boleh. Iya, sama-sama. Iya, lanjut. Dia Iya, silakan lanjut. Dia kenapa temannya? merokok Ustadz. Terus berpikir kalau tidak merokok justru pusing atau Nah, justru pusing, loyo, lemas. Hada talbisul iblis. Al-iblis yulabbis alaihi. Iblis menipu dia, mentalbis dia. Sehingga dia menduga bahwa tanpa hal-hal yang merusak dirinya, dia akan lemah. Ma'annahu law tarakahu rubbama fi bidayatil amr yawmain salas ila usbu rubbama yadhiq yash'uru bidhiq li'annahu taraka ma ta'awadat alaihi nafsuhu, karena dia meninggalkan kebiasaan jiwanya, kebiasaan nafsunya. Fayatadayak bisababihi walakin law istamarra wastaqama ala dhalika lan tafa'a bi sihhati jasadihi wa bi rujhani aqlihi wa bi tarkizi fikrihi law istamarra ala dhalika wastaqama. Lakin hakadha al-iblis la yuridu al-insan an yanfakka minal ma'asi wal abas. Tapi demikianlah iblis, dia tidak mau kalau manusia itu terlepas dari halal maksiat dan yang sia-sia. Baik, fayulabbis 'alal insani wa yuzayyin lahu al-ma'asi wal abas wal fasad. Kama qala Allah jalla wa ala mukhbiran ma qalahu iblis. Qala rabbi fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baik. Fayabqa bi anna hadhihi al-ashya' min min ad-dukhani wa ma ashbah dhalika mimma yadurru nafs al-insani harramahu asy-syara'. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Kita sudah kelewatan nih 9:11. Idzan naktafi bi hadzal qadar wa arju min ra'isatil fasl an taktuba madha akhir mawdu'in akhadna al-yawma wa tada'uha fi kashf al-hudur thumma tursiluhu ila al-majmu'ah. Muwafiqa ya ra'isatul fasl? Na'am Ustaz. Baik, wa nakhtimu liqa'ana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu